Welcome to all of you. I'm Vishal sir. Today I'm starting new topic from Maharashtra board. Topic number 3, that is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. If you are new, then please subscribe, please like, please share. जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलवर तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा. या चॅनलवर 11वी-12वीचे प्रत्येक सब्जेक्टचा प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक टाईपचे क्वेश्चन्स, PYQ हे सर्व कव्हर केले जाणार आहे. त्यामुळे बेल आयकॉन समोरील बटन पण प्रेस करा. तर चला फिजिक्समध्ये द RMS velocity of the molecule moving with velocity 2 meter per second, 4 meter per second and 6 meter per second डॅश या टाईपचे ऑप्शन दिलेले त्यांनी 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. आपण सॉल्व करूया आणि नंतर मग चेक करूया, डिसाइड करूया कोणता ऑप्शन बरोबर आहे. हा फॉर्म्युला वापरायचा. VRMS म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ रूट मेन स्क्वेअर. Velocity of root mean square is equal to square root of v1 square plus v2 square plus v3 square upon 3. ओके, या व्हॅल्यू ज्या आहेत या व्हॅल्यूज आपण इथे ठेवूया. आपल्याला v1 ची किंमत दिलेली आहे 2, इथे 2 चा स्क्वेअर घ्यावा लागेल, प्लस v2 ची किंमत आहे 4, 4 चा स्क्वेअर घ्यावा लागेल, प्लस v3 ची किंमत आहे 6, 6 चा स्क्वेअर घ्यावा लागेल अपॉन 3. पुढे v1 चा स्क्वेअर म्हणजे 2 चा स्क्वेअर बघा, 2 चा स्क्वेअर 4, 4 चा स्क्वेअर 16, 6 चा स्क्वेअर 36 अपॉन 3. पुढेचा बघूया इथे इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 plus 16 20, 20 plus 36 56, 56 upon 3. डिवाइडिंग करूया. पहिला भाग बघा आता 56 ला 3 ने इथे पहिला भाग जो आहे तो 1 चा गेला, शिल्लक राहिले इथे 2, 2 6 26, 26 ला 3 ने आपण डिवाइड करूया. 8 चा भाग जातोय, 3 8 24. आता राहिले 2, 2 ला भाग जातोय का, जात नाही, 0 घेतला म्हणजे 20, 20 ला 3 ने डिवाइड केलं, 6 चा भाग गेला. ओके, पुढे 2 राहिले, परत 6 ने भाग जाणार आहे. हा असा नंबर वाढत जाईल. आता आपण इथे 18.66 स्क्वेअर रूटची किंमत घेऊया. बघा, तुम्हाला 16 चा स्क्वेअर रूट माहित आहे 4 आहे, 25 चा स्क्वेअर रूट आहे 5. मग इथे बघा 18 हा नंबर आहे, 18 चा आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. याची व्हॅल्यू साधारण 4 च्या आसपास येणार आहे. बघा 4 ऑप्शन, पहिला 2.8, दुसरा 3, तिसरा 3.8, चौथा 4.33. या 4 पैकी बरोबर आहे, चौथा ऑप्शन हा करेक्ट आहे. म्हणजे 4.33 मीटर पर सेकंड. ओके, तर चौथा ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ, that is PYQ from March 2019. Okay, the specific heat capacity of water. The specific heat capacity of water is first option 8R, second option 7/8R, third option 9R, fourth option 9/7R. Out of this, third option is correct, that is 9R. 9R. Okay. Next MCQ, that is from July 2018. Okay. The number of degrees of freedom. The number of degrees
of freedoms for a rigid diatomic molecule is? From a rigid diatomic molecule is, first option is 3, second option is 5, third option is 6, fourth option is 7. Out of this, second option is correct, that is 5. इथे सेकंड नंबरचा ऑप्शन बरोबर आहे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडमची जी किंमत आहे रिजिड डायॲटॉमिक मॉलिक्युलसाठी, रिजिड डायॲटॉमिक मॉलिक्युलसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडमची किंमत ही 5 असते, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, जुलै 2018चा हा पण. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. मार्च 2022 बोर्ड PYQ आहे, MCQ आहे. The root mean square speed of the molecule. The root mean square speed of the molecule of a gas is proportional to. First option is square root of t. Second option is 1 upon a square root of t. Third option t. Fourth option 1 upon t. Out of this, first option is correct, that is root t. हा पण MCQ बोर्ड एक्झाम साठी IMP आहे. मार्च 2022 मध्ये महाराष्ट्र बोर्ड एक्झाम मध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे. नेक्स्ट MCQ, that is PYQ. The amount of energy radiated per second by a body does not depends upon dash. First option is nature of the surface. Second option is area of surface. Third option is mass of the body. Fourth option is temperature difference between the surface and surrounding. Out of this, third option is correct, that is mass of the body. हा तिसरा ऑप्शन जो आहे तो इथे करेक्ट आहे, मास ऑफ द बॉडी. ओके, नेक्स्ट MCQ फ्रॉम फिजिक्स, that is PYQ. The SI unit of emissive power is. First option is watt per meter square. Second option is watt meter square. Third option is watt per meter square Kelvin. Fourth option is watt per meter square Kelvin. Out of this, first option is correct, that is watt per meter square. हे खूप जास्त IMP MCQ आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका. इथे सेकंड ऑप्शन बरोबर आहे, वॅट पर मीटर स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. नेक्स्ट MCQ फ्रॉम मार्च 2018. द कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ a gas at temperature T is. First option is 3/2 RT. Second option is 3/2 kBT. Third option is 2/3 RT. Fourth option is 3/2 RT upon M. Out of this, second option is correct, 3/2 kBT. Where kB means Boltzmann constant, T means temperature in Kelvin. ओके, तर इथे कायनेटिक एनर्जी जी असणार आहे गॅसेसच्या मॉलिक्युलसाठी ऍट टेम्परेचर T साठी हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. 3/2 kB into T. kB म्हणजे काय, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट
टी म्हणजे काय? टेम्परेचर. नेक्स्ट एमसीक्यू आपण बघूया. जुलै 2017. The total kinetic energy per unit volume. The total kinetic energy per unit volume of gas is enclosed in a container is E. The pressure exerted by the gas is. या कंटेनर मध्ये एनर्जी प्रेझेंट आहे. पर व्हॉल्यूम कायनेटिक एनर्जी प्रेझेंट आहे. ओके, तर इथे प्रेशर किती एक्झर्ट होणार आहे त्याची किंमत आपल्याला ओळखायची आहे. ती किंमत ऑप्शनच्या स्वरूपात दिलेली आहे. पहिला ऑप्शन ई, सेकंड ऑप्शन 3/2E, थर्ड ऑप्शन √3 × E, फोर्थ ऑप्शन 2/3E. E means energy. Out of this, fourth option is correct. That is 2/3E. Okay. Next MCQ, that is from March 2017. Find the wavelength at which a black body radiate maximum energy if its temperature is 427 degrees Celsius. B is equal to 2.898 into 10⁻³ meter Kelvin. 10⁻³ meter Kelvin. हे 4 ऑप्शन दिले त्यांनी बघा. आता पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा. आपल्याला ऑप्शन करेक्ट कोणता आहे ते आपल्याला चेक करायचं आहे. त्यासाठी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ चा वापर करायचा आहे. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बघा. लॅम्बडा मॅक्स म्हणजे मॅक्सिमम वेवलेंथ. बी मीन्स वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कॉन्स्टंट. टी मीन्स ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. इथे टी ची जी किंमत आहे ती डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलेली आहे. आपल्याला डिग्री सेल्सिअसचं रूपांतर बघा, हे आपल्याला रूपांतर केल्विन मध्ये करायचं आहे. त्यासाठी डिग्री सेल्सिअसच्या व्हॅल्यूज मध्ये 273 ऍड करावं लागेल. आपल्याला हे ऍडिशन करावं लागेल. बघा, डिग्री सेल्सिअसचं रूपांतर केल्विन मध्ये करत असताना 273 हा नंबर ऍड करायचा आहे. इथे बेरीज झाली 700K, म्हणून आपण इथे हा 700 नंबर हा इथे मेन्शन केला. ओके, आता पुढे जाऊया. 2.898 into 10⁻³ upon 700 is equal to. आपल्याला याचं काय करायचं आहे, इथे डिवाइडिंग करायचं आहे. इथे डिवाइडिंग करायचं आहे. बघा, पहिला जो भाग आहे हा पहिल्यांदा आपण काय करूया, पॉइंट शिफ्ट करूया. हा पॉइंट इथे बघा, इथे प्रत्येक ऑप्शन मध्ये 10⁻⁶ ही पॉवर दिलेली आहे. मी पॉइंट शिफ्ट करतो. बघा, हा पॉइंट इथं आहे. 2.898 नंतर पॉइंट घेतला. ओके, इंटू 10⁻². हा पॉइंट मी इकडे 3 डिजिटने शिफ्ट केला. ही किंमत मी वाढवली. ओके, 3 डिजिटने ही किंमत मी वाढवली. 10 ची पॉवर 3 डिजिटने कमी करायची, म्हणजे 10⁻⁻6 अपॉन 700. ओके, आता बघा, 2898 ला 700 न भाग लावायचा. आपल्याला 700 न ह्या नंबरला डिवाइड करायचा आहे. बघा, पहिला भाग 4,028 ला 4 ने भाग जातोय. इथे 28 ला 4 ने भाग गेला. ओके, 4 पुढे. आता राहिले किती, 98 ला काय भाग जात नाही, आपल्याला पॉइंट घ्यावा लागेल. 98च्या पुढे 0 घेतला, 980 ला 700 ने भाग लावला, कितीचा गेला, 1चा भाग गेला. ऑप्शन बघा, आता
4.1 पहिला चुकीचा आहे, दुसरा बरोबर आहे. हा 2 नंबरचा ऑप्शन करेक्ट आहे. 4.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. 10⁻⁻6 मीटर हा ऑप्शन करेक्ट आहे. Next MCQ from Maharashtra board, that is October 2013, that is PYQ. Okay, the substances which allows heat radiation to pass through each dash. First option is iron, second option is water vapor, third option is wood, fourth option is dry air. Out of this, fourth option is correct, that is dry air. Dry air हा जो ऑप्शन आहे तो इथे बरोबर आहे. या टाईपचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. Thank you for watching. I will meet with you in next video. Thank you.